Hello student. Now we are going to see about the topic plastids. Plastids are double membrane bounded organelles found in plants and some algae. They are responsible for preparation and storage of food. Plastid means nothing but it is a double membrane bounded organelles. இது வந்து ஒரு double membrane bounded organelles இருக்கும். இது எங்கெல்லாம் மேட் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னா plants and some algae. Algae means nothing but it is some type of unicellular organisms. And plastids ஓட responsibility என்ன அப்படின்னா prepare and storage of food. ஃபுட்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அண்ட் ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் இதனோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. There are three types of plastids according to their color. இதனோட கலரை டிபெண்ட் பண்ணி இது த்ரீ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஒன் இஸ் குளோரோபிளாஸ்ட், another one is chromoplast and another one is leucoplast. Chloroplast is in green colored plastids and chromoplast is yellow, red, orange colored plastids and last leucoplast is a colorless plastids. Among these three, chloroplast is more important than the other. This chloroplast takes place in photosynthesis process with the chlorophyll green pigment in it. Now see the structure of chloroplast. Chloroplast are green plastids containing green pigment called chlorophyll. In the chlorophyll some green plastids present ஆகியிருக்கும். அந்த green pigment ஓட நேம் என்னன்னா chlorophyll. Chloroplast are oval shaped organelles having a diameter 2 to 10 micrometer and thickness of 1 to 2 micrometer. அதாவது இந்த குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து பார்க்க ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும். இதனோட டயாமீட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 to 10 மைக்ரோமீட்டர் அண்ட் திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 to 2 மைக்ரோமீட்டரில் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும். In this ultra structure of chloroplast, they have so many parts like inner membrane, intermembrane space, outer membrane, ribosomes, starch granule, chloroplast DNA, drop of lipids and stroma and thylakoid. அதாவது இதில் நிறைய பார்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு. First we see about envelope. Envelope means nothing but it is like a cover. ஏதோ ஒரு மேட்டர் மேட்டரை கவர் பண்ணுறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் envelope. As similar as the chloroplast envelope has outer and inner membranes with it which is separated by intermembrane space. இந்த chloroplast inner membrane and outer membrane ரெண்டு membrane வந்து envelope பண்ணியிருக்கு. அந்த ரெண்டு membrane எது செப்பரேட் பண்ணுது அப்படின்னா intermembrane spaceன்றது அந்த ரெண்டு membraneயும் செப்பரேட் பண்ணுது. Next about stroma. Stroma is nothing but it is a matrix present inside to the membrane is called stroma. அந்த குளோரோபிளாஸ்ட்குள்ள green areas எல்லாமே என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா stroma. It is made up of like a matrix method. இது பார்க்க ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கிறதுனால இதை ஸ்ட்ரோமா அப்படின்னு சொல்கிறோம். It contains DNA, 70S ribosomes and other molecules required for photosynthesis. இந்த ஸ்ட்ரோமாக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா மாலிக்யூல்ஸும் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஃபார் ப்ராப்பர் சம் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ். சம் ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே நமக்கு தேவைப்படுது. Next about thylakoid. It consists of thylakoid membrane that encloses thylakoid lamina. Lamina is nothing but it is like a cavity. ஒரு கேவிட்டி மாதிரி இருக்கிறத தான் நம்ம லுமினா அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். Thylakoid form a stack of disc-like structure called a grana. அதாவது in this picture, இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் தைலகாய்ட் வந்து எப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்குன்னா ஒரு மெம்ப்ரெயின் மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு ஸ்டெப்பாக. அது பார்க்க ஒரு டிஸ்க் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஒரு காயின் வந்து லைனாக ப்ளேஸ் பண்ண அடுத்தடுத்து மேலே ப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்குமோ அதுதான் வந்து தைலகாய்டு அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். அந்த லைட் க்ரீன் ஏரியாவை தான் தைலகாய்ட் லிமியூனா அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம்.
அண்ட் அந்த அடுத்தடுத்த ஸ்பேஸில் இருக்கிறத மெம்பரேன், தைலகாய்டு மெம்பரேன் சொல்கிறோம். அந்த ஹோல் பார்ட்டை கிரானம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் அபவுட் கிரானா. Some of the thylakoids are arranged in the form of disc stacked one above the other. Grana means nothing but அந்த டிஸ்க் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் காயின் மாதிரி இருக்கிறத ஸ்ட்ரோமாக்குள்ளே எப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஒன் அபவ் தி அதர், ஒன்று மேலே ஒன்றா ஸ்டெப்பாக பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிரானா அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். These stacks are termed as grana. They are interconnected to each other by membranous lamella called Frost channel. அது ஒன்னோட ஒன்று வந்து இன்டர்கனெக்ட் ஆகி ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்குது. அந்த லேமெல்லாவை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா Frost channel அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். அண்ட் we see about the functions of chloroplast. இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் chloroplast பார்த்தோம். இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் chloroplast. chloroplastோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். இங்கே குளோரோபிளாஸ்டில் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு. ஸோ இது வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸை ஜெனரேட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஸ்டார்ச். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது சம் ஃபுட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். அந்த ஃபுட் எல்லாமே இங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவோம். நெக்ஸ்ட் சிந்தசைஸ் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ். இன் திஸ் ப்ராசஸ், இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது சம் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸை வந்து இது சிந்தசைஸ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ். லிப்பிட்ஸையும் இங்கே தான் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்குவோம். Next, formation of chloroplast. These are all the functions of chloroplast. Okay student, thanks for watching this video.